سمجھ کے لوگ کچھ نہ دیکھ رہے ہیں. آپ کا ایک سوال آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت کیجیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں ان سب کی مکمل وضاحت کرنی ہے, ان سب کو بیان کرنا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے اور کیا کیا اصول ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آتا ہے عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے. عقیدہ توحید کی وضاحت کا مطلب کیا ہوگا؟ عقیدہ توحید کی وضاحت کا مطلب ہوگا کہ اسلام کے بنیادی عقائدوں میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ توحید, اس کو بیان کرنا. یہ سوال عام طور پر نہیں آتا. سوال یہ آتا ہے عقیدہ توحید کے متعلق. اگر یہ سوال آ جائے تو کیسے سالو ہوگا؟ یہ سوال آ جائے تو کیسے سالو ہوگا؟ اس کے متعلق ذرا دیکھتے ہیں. پہلی بات, اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت کریں تو یاد رکھیں اسلامیات کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو سوال ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی اسلامک ٹرم ہے, اگر کوئی اسلامک ایسی کوئی ڈیفینیشن ہے, کوئی ایسا ورڈ ہے جس کی ڈیفینیشن بنتی ہے, بیان کی جا سکتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. اب اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت کیجیے تو کون سا ایسا ورڈ ہے؟ وہ ہے عقائد. تو سب سے پہلے ہم عقائد کو ایکسپلین کریں کہ عقائد کیا ہوتا ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہوتا ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کے اکارڈنگ یعنی لغت کے اکارڈنگ. دیکھو یاد رکھو دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں, ایک ہوتا ہے لغت اور ایک ہوتا ہے شریعت. کیا ہوتا ہے؟ لغت اور شریعت. سب سے پہلے تو ہمیں بتانا ہے اس کے اندر جو انقلاب استعمال ہو رہی ہے اس کے بارے میں. تو عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقائد عقیدے کی جمع ہے, ٹھیک ہے, عقیدے سے بنا ہے. پھر عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے اندر, ایک ہے لغت جسے کہتے ہیں ڈکشنری, اور ایک ہے شریعت جسے اصطلاح بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے اصطلاحی معنی یا اصطلاح کے اندر یا شریعت کے اندر. تو عقیدے کا لغت کے اندر کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرہ لگانا یا باندھنا, ٹھیک ہے. شریعت کے اندر عقیدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان پر ایمان لے کر آنا. شریعت کے اندر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اسلام کے بنیادی ارکان پر ایمان لے کر آنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ کہلاتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو کہ جب بھی آپ اسلامیات کی کسی بھی سوال کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی اسلامک ٹرم کو سالو کرتے ہیں, اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اور یہ دونوں مطلب بتانا ضروری ہے, ڈکشنری کے اکارڈنگ اور شریعت کے اکارڈنگ. اب ڈکشنری کے اکارڈنگ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کی میننگ کیا ہوتی ہے, بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم اس کو بیان کریں گے آگے چلیں گے. ہمارا مطلب ہے شریعت پر کہ شریعت کی جو میننگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اور اس کا اسلام سے ریلیشن نظر آنا چاہیے. تو شریعت کے اندر اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر یعنی اسلام کے بنیادی ارکان پر ایمان لے کر آنا, یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو اس کی ذات صفات میں ایک ماننا, اس کے رسولوں کو ذات صفات میں ایک ماننا, اس کے رسولوں کو مقدمہ پر ایمان لے کر آنا, یا پھر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا, یا پھر فرشتوں پر ایمان لے کر آنا, تقدیر پر ایمان لے کر آنا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آنا. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آنے کا نام عقیدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر ہم اس کو سالو کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کر لیا عقیدہ. اب اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرے اسٹیپ میں آپ یہ کام کریں گے کہ سب سے پہلے ہم بتائیں گے اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں. کیا بتائیں گے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے یا 7؟ 5 7. 5 کیسے ہے 7 کیسے ہے؟ 5 مجموعی طور پر ہے اور 7 اگر اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں تو 7 بن جاتے ہیں. کیسے؟ آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے کر آنا, اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا, اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا, اور اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا, اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا. یہ 5 چیزوں پر ایمان آنا کیا فرض, یہ عقیدہ ہے. اچھا اب 2 چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 5واں عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. 5واں عقیدہ کیا ہے؟ آخرت. تو آخرت سے ریلیٹڈ کیسے؟ ایک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, یہ آخرت تبھی ہے نا, اور ایک ہے دنیا سے ریلیٹڈ یعنی آخرت سے ریلیٹڈ ہے دنیا کے اندر, وہ کیا ہے؟ تقدیر, ڈیسٹنی, قسمت. کہ دنیا کے اندر انسان کی قسمت ہوگی, اس قسمت پر ایمان لے کر آنا, اس تقدیر پر ایمان لے کر آنا. ٹوٹل 7 عقیدے ہو گئے. اس کو اگر ہم بیان کریں گے تفصیلاً, اللہ پر ایمان, اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا ریلیشن بتایا تھا نا, یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ہم آئے, ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ یار ایک ایسی پاورفل ذات ہے جو مطلب سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, تو ہم اس کے آگے جھک گئے, وہ ہے اللہ کی ذات. اب یہ بات ہمیں پتہ کہاں سے چلی؟ کتابوں سے. کہاں سے؟ کتابوں سے. تو کتابوں پر ایمان لے کر آنا. اب کتابیں نازل کس پر ہوئی؟ پیغمبروں پر یا رسولوں پر؟ تو پھر پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا. پیغمبروں کے پاس کتابیں لے کر کون آتا تھا؟ فرشتے. تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہو گیا. 4 عقیدے ہو گئے. اچھا ہم اللہ پر ایمان لے آئے, یہ بات ہمیں کتابوں سے پتہ چلی, کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی, پیغمبروں
इम्तिहान का दिन, आखिरत। अच्छा, अब मैंने बताया था इस आखिरत से दो चीजें रिलेटेड है। एक, दुनिया में आने का मकसद, दुनिया में जब आए थे, दुनिया में आने की कोई ना कोई वजह थी, कोई मकसद था, तो उस मकसद का रिजल्ट चाहिए होगा हमें। तो रिजल्ट का दिन कौन सा कहलाता है? सॉरी, उस रिजल्ट को लेने के लिए जिंदा होना पड़ता है। तो उसे क्या कहेंगे? मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। ठीक है, मरने के बाद जिंदा होना। और उसके बाद इससे रिलेटेड एक और रिश्ता है, वो क्या है कि आखिरत से रिलेटेड वो है दुनिया के ताल्लुक रखता है। तो दुनिया से ताल्लुक कौन सा रखता है, मुझे जरा बताएं। कि दुनिया में जब अल्लाह ने हमें भेजा, हम दुनिया में आ गए, तो कुछ हमारे लिए ऐसे ही बेसिक छोड़ तो नहीं दिया ना, कुछ ना कुछ हमारे लिए फैसला किया होगा कि यार इनको दुनिया में रखना है तो किस हाल में रखना है, इनको दुनिया में अच्छे हाल में रखना है, इसको अमीर बनाना है, इसको गरीब बनाना है, या इसको अगर मालदार बनाना है तो ये दूसरों के लिए खिदमत करेगा या नहीं करेगा, या माल पर कब्जा करके बैठ जाएगा। इसे कहते हैं तकदीर। क्या कहते हैं? तकदीर। तो ये दुनिया से रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स साथ रखिए जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान का जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको तफसीलन लिख रहे होंगे तो सबसे पहले हम बयान करेंगे इस्लाम के बुनियादी अकायद की तादाद 5 और 7, फिर 5 और 7 की जो बयान करेंगे, हर एक को तफसीलन लिखेंगे। तफसीलन लिखने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाना। क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने के मुताबिक आप सब जानते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह को उसकी ज़ात, सिफात और तमाम चीज़ों में एक मानना। ये क्या है? अल्लाह पर ईमान लेकर आना। ठीक है। उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ दूसरे नंबर पर आते हैं किताबों पर ईमान लेकर आना। तो किताबों पर उसके बारे में आप तफसील क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मुकम्मल तौर पर कि अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाज़िल की अपने पैगंबरों पर, उन सब को बरहक मानना, उन सबको सच मानना। तो लाज़िम बात है, जब किताबों की बात करें तो किताबें कितनी मशहूर है? आसमानी किताबें 4। उन चारों के नाम भी आएंगे और वो किस पर नाज़िल है वो भी आएगा। जैसे कि मशहूर आसमानी किताबें चार कौन-कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात किस पर नाज़िल है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये 4 नाम आएंगे। 4 नामों के बाद उनके जिन पर वो पैगंबर पर नाज़िल है उनके नाम आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पैगंबर नाम नहीं बढ़िया, उसके बाद लिखते हैं फरिश्ते। वे फरिश्तों पर डिटेल क्या लिखेंगे? फरिश्ते कौन है भाई? नूरानी मखलूक है। फरिश्तों की डेफिनेशन पढ़िए, वो मखलूक है अल्लाह की जिसे अल्लाह ने नूर से बनाया है। किससे बनाया है? नूर से बनाया है। अच्छा, इनका काम क्या है भाई? ये सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए, अल्लाह ताला के अहकाम पूरे करने के लिए पैदा हुए। नहीं खाते हैं, न सोते हैं, न जागते हैं, न कोई और काम करते हैं, न इनको किसी चीज की जरूरत है। बस अल्लाह ने इनको पैदा कर दिया, जिस काम के लिए पैदा कर दिया वो करते हैं। किसी को अल्लाह ने सजदा करने के लिए पैदा किया, वो सजदा करता रहता है, वो खड़ा होकर क़याम नहीं करेगा। जिससे अल्लाह ने क़याम के लिए पैदा किया, वो सजदे में नहीं जाएगा। जिसे तवाफ के लिए पैदा किया, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। जिससे अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया, वो करता है। ये बता दिया। फिर आप आगे बताएं भाई, फरिश्ते बेसिकली कौन से मशहूर हैं? कितने फरिश्ते आसमानी मशहूर हैं? 4। कौन-कौन से? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। चारों के काम बताएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अल्लाह ताला के पैगामात को पैगंबरों तक पहुंचाना। ये उनका काम है, मेंशन कर दिया। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? रिज़्क़ और बारिश के इंतजामात को देखना। भाई कहाँ बारिश बरसनी चाहिए, कहाँ नहीं बरसनी चाहिए, कहाँ कितनी बरसनी चाहिए, कहाँ बिल्कुल नहीं बरसनी चाहिए, किसको कितना खाना देना है, कौन से शहर में कितना खाना उतारना है, कौन से घर में कितना खाना देना है, ये इंतजामात वो देखते हैं अल्लाह के हुक्म से। तीसरे नंबर पर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, वो उनका काम क्या है? इस्राईल अलैहिस्सलाम का काम है रूह का कब्ज़ करना। वो सिंपल एक काम करते हैं भाई, अल्लाह के हुक्म से जितने भी लोग हैं जिनकी जान निकालनी है उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया करते हैं। उसके बाद आखिर में कौन है? इसराफील अलैहिस्सलाम। उनका काम क्या है? क़यामत के दिन सूर फूंकना 2 मरतबा। एक मरतबा सूर फूंकने से तमाम लोग इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे और दोबारा सूर फूंकने से क्या होगा? तमाम लोग दोबारा से जिंदा होंगे, मैदान ऐसे की तरफ चले जाएंगे। ये आपने क्या किया? अभी बेसिकली आपने इस्लाम के बुनियादी अकायद की वज़ाहत के बाद फिर आपने अल्लाह पर ईमान लाने को तफसील बयान किया, किताबों को बयान किया। अब क्या कर रहे हैं? पैगंबरों को बयान कर दिया, फरिश्तों को बयान किया। अब रह गया आखिरत में आखिरत। आखिरत में क्या रह गया? आखिरत। अब आखिरत के बारे में क्या जानते हैं? आखिरत बेसिकली आखिरत की डेफिनेशन क्या है कि आखिर में आने वाली क्या है? आखिर में आने वाली। दुनिया का मतलब होता है करीब की चीज, आखिरत का मतलब होता है आखिर में आने वाली यानी दूर की चीज। क्लियर हो गया? अब आखिरत का मतलब हो गया आखिर में आने वाली चीज, यानी जो चीज आखिर में आएगी उसमें हमें रिजल्ट देना होगा। उसमें हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके जो हमने एग्जाम दिया था या हम एग्जाम देंगे तो फिर हम उसका रिजल्ट हासिल करेंगे। दुनिया के अंदर आप क्या करते हैं? स्कूल के अंदर आप आते हैं, कॉलेज के अंदर आप आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद साल पूरा होने के बाद आप रिजल्ट देते हैं, पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद आप रिजल्ट का वेट करते हैं। यही चीज दुनिया में आने के बाद अपने काम की, जो भी अल्लाह ताला ने अपने काम नहीं किया, अपनी मर्जी से भी किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, जो कर रहा था हमने किया। करने के बाद फिर क्या किया कि अब जब हम इस दुनिया से चले गए तो इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत के अंदर अब अल्लाह हमें बताएगा कि तुमने जो दुनिया के अंदर एग्जाम किया था उसका नतीजा ये निकला। नतीजा अच्छा था जन्नत में जाओ, नतीजा बुरा था जहन्नम में जाओ। ठीक है? तो ये चीजें बेसिकली हम इन सबको अलग से एक्सप्लेन करेंगे।